Okay, firstly, I'd like to say welcome to everyone, the press and media that actually attended here. Sorry, I can speak in Tamil, but my Tamil is a bit broken, so I don't want to say it wrongly, so I'll speak in English. Okay, firstly, thank you so much for panels of the media, press, and all of you guys being here today. Today is a Saturday, and you guys took your time to come here. We are grateful to see you guys here, and the amount of publicity that you guys have been giving us for the movie Maindan, we appreciate it. From Malaysia, everyone appreciate the hard work that you guys have put to write about Maindan. Okay, I'm Baker from Astro Shaw. We are one of the producers of Maindan. The movie came to us 80 to 85% complete. So there's balance about 20% that need to be done. We had post-production work, and then we had to do few trimmings of scenes. We had to cut down few stuff and make it short. And we had to make some decisions, and we came down to India. We went to Prasad Studios, where Mrs. Jaya helped us a lot to make the movie look good, and we managed to create something that the people in Malaysia love. They liked the movie. When we played the movie, they loved it. So, and obviously all this would not be possible. We made $500,000 ringgit within 4 days. No movies has made that before, which is a big success for Astro to get those kind of amount of publicity and revenue. So in terms of all these are not possible if weren't the help of these people. Of course, I have to thank Dr. Rajamani, and he's actually the head of Indian content in Astro. So I think previously some of them would have accidentally mentioned vice president, but he's actually the senior head content of Indian content in Astro overall. Yeah, so just to correct that. And then of course to Dr. Rajamani, of course we give all our full gratitude and support because he helped us towards the end. The movie went so far, one of the main core reason is the publicity from the TV side, Astro Indian content TV side. And then of course THR Raga played, that's our radio, #1 radio station in Malaysia that played tremendous effort and commitment in putting all our trailers and soundbites talking about the movies, which actually gave us an advantage to bring the movie even further and breaking those box office records. So we would like to thank of course, Doctor's team, the entire team, the marketing team, and also THR Raga for their support. And of course, not to forget Astro Shaw's team as well, their marketing team, for the tremendous work they've done. And of course, coming to India would not be possible if we have not came across to the great soul, Mr. Nawa from NGP Films, that actually made those bridge between Malaysia and India. Nawa was that bridge that actually connected us to India. If weren't for him, it was very difficult. And with the guidance of Dr. Rajamani, we brought it to India. And to thank his partner, Heaven Pictures, Kannan Prabha, that actually boost more of the event and made the first audio launch in India, which was a success. And again, we thank all you guys for coming to the media event when we had the audio launch, and that kind of boost. Maindan became the talk of town in Malaysia. Malaysia, everyone was talking about Maindan. Everywhere you see, everybody was talking about Maindan. It wasn't possible if you guys did not write and post in blogs and all that. And then, of course, I will not forget Mr. John. He's the PR for the guy in India as well to help organize all this event. So thanks to him as well. Of course, we've talked about the strategy of marketing the movie, which actually worked. And the next thing, of course, we thank to the director for creating such a beautiful movie where people enjoy the movie. When they go to the cinema, you go, you relax, you watch the movie, you pay your money. You have all the elements of the movie there. People enjoyed it, and all the artists that was part of the movie. And of course, Dato Sahul, if he was the initial investor of the movie that gave that opportunity, if he did not make that first step, probably we won't even have Maindan today. So thanks to all these people for making Maindan where it is. And to the people in India, we are grateful. Of course, for me, it's still like a dream. It's a big dream. It's hard to believe that actually Maindan came to India. For me, it's still a surprise. And we've met few people yesterday, and what they told us that they watched the movie. They were excited. The movie was fun. They laughed. You have drifting scenes inside. You have love. You have comedy.
everybody went back happy. So we assure you, and a humble request that you will not waste your money watching this movie. The moment you pay, you go and sit in the cinema, you're going to come back happy, probably buy your next ticket to watch a movie again. So our humble request, enjoy the movie, and we probably will try to have more future collaborations between Malaysia and India. We have few in the pipelines we are looking at. We want to collaborate with few producers in India and make more bigger movies and keep breaking records. So thank you so much. Again, I would like to thank people all in Astro Shaw, to all my bosses that couldn't make it today. To my bosses, I'd like to thank the Astro Win-Win team, especially Dr. Rajamani, to THR Raga, Mr. Subra, the head of THR Raga, and all the marketing team that helped us. Of course, CK, Dato Sahul, and then we have Mr. Prabha, Mr. Nawa, Mr. Kannan, and then we have Mr. John, and the entire team that made Mainthan possible. And of course, thank you to all you guys who spent your Saturday here coming and listening to us talk, and you guys are probably going to write some good things and make this movie work even better. Thank you so much, and again, please write some good stuff here. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகையாளர்கள், நண்பர்கள், பிரஸ், நம்ம டத்து ராஜமணி, சி குமரேசன் இந்த படத்தோட கதாநாயகர், புனேபு கீதா இந்த படத்தோட கதாநாயகி, என்ஜிபி ஃபிலிம், பேக்கர், நவரத்னம், நம்ம கண்ணன் இருக்கார், சென்னை கலக்குனர் படத்தை வழியாக்கி கொண்டு வந்த மிஸ்டர் கண்ணன், ஹெவன் பிக்சர். ஸோ இந்த படம் முதன்மையாக நாங்களும் எஸ்த்ரோவும் அணைஞ்சு மலேசியாவில் ஒரு பெரிய பேரை க்ரியேட் பண்ணது தமிழ் மூவி மைந்தன். இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் இந்த படம் வந்து ஒளிபரப்புது, எல்லா திரையரங்கத்திலும். பத்திரிகைக்காரர்கள், நண்பர்கள், நீங்கள் தான் இந்த படத்தை பற்றி புகழ்ந்து நல்லா வரவேற்பு வரணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டேன். என்ஜாய் த மூவி. தேங்க்ஸ். I am Rajamani, Senior Vice President in Content Management Group. அண்மையில் வந்து ஒரு பெரிய சைமா அவார்டுன்னு மலேசியாவில் நடந்தது, பத்திரிகையாளர்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அதில் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன விருது கொடுத்துருந்தாங்க, குஷ்பு மேடம் தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஒரு தொலைக்காட்சியில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி 14 இந்திய தொலைக்காட்சிகளாக கொண்டு போன ஒரு பெருமைக்காகவும் இந்தியன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்காகவும் வந்து ஒரு பெரிய விருது கொடுத்தாங்க. அந்த விருதில் நான் ஒன்று பேசினேன், நான் முதல் வார்த்தையாக ஒன்று பேசினேன். அதுதான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் பத்திரிகைக்காரங்கள்கிட்ட. உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள், மலேசியாவில் மட்டும்தான் தமிழ் வாழ்கிறதுன்னு சொன்னார் அறிஞர் அண்ணா. அந்த காலத்திலேயே உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள், ஆனால் மலேசியாவில் தான் தமிழ் வாழ்கிறதுன்னு சொன்னார். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிகே அவர்கள் வந்து மை டியர் சன் அப்படின்னு கூட பேர் வச்சுருக்கலாம், ஆனால் அவர் வந்து மைந்தன் ஒரு அழகான ஒரு பெயர் வச்சார். நாங்கள் வந்து அவரோட ஒரு இணக்கமாகறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமே அந்த தலைப்பு தான், அந்த தமிழில் இருந்த ஒரு தலைப்பு தான். அந்த தலைப்பு தான் எங்களை ரொம்ப கவர்ந்தது. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படமானது இந்த இடத்துல வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ஜான் அவர்கள், அதற்கப்புறம் நவநீதன், கண்ணன் அவர்கள்லாம். இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்று சொல்லணும், ஒவ்வொரு தடையும் நான் எங்கள் சென்னை வீட்டுக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து குறைந்தது வந்து ஒரு தடவை வரப்போ 2-3 ப்ரொடியூசர்ஸ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா நேரில் வந்து பார்ப்பாங்க. சார், இந்த படத்தை நான் தயாரித்து வச்சுருக்கிறேங்க சார், எப்படியாவது நான் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை வந்து கேட்பாங்க. நானும் வந்து முக்கியமான நண்பர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஓகே, நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும், இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி திரைப்படம் தயாரிக்கிறத விட அந்த திரைப்படத்தை வந்து தியேட்டர்களில் வெளிக்கொணர்வது தான் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது. அந்த சவாலை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு நான் நவா அவர்கள்கிட்ட வந்து பேசினேன், உங்கள் கண்ணன் அவர்கள்ட்டையும் சொன்னேன், உங்களால் அந்த சவாலை ஏற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு. அவங்க நிச்சயமாக ஏற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி இந்த இடத்துல வந்து இவங்க எல்லாரும் இருந்து இந்த திரைப்படத்தை வந்து வெளியிட்டு உங்களெல்லாம் பார்க்குறோம்னா அதற்கு அவர்களுக்கு தான் நாங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல. ஏன்னா வந்து இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான இடம், அதை நல்லா செஞ்சுருக்கிறாங்க. இந்த திரைப்படத்தினுடைய யூஎஸ்பி, அதாவது வந்து உங்கள் பத்திரிகைக்காரர்களுக்கு, தொலைக்காட்சிக்காரர்களுக்கு, உங்களுக்குலாம் மிக முக்கியமானதுன்னா யூஎஸ்பி என்னன்னா, இந்த சிகேன்னு இருக்கிறாருங்களே, அவரை பார்க்குறப்ப சாதாரணமாக இருக்கிறாரு. ஆனால் வந்து மலாயில் பார்த்தீங்கன்னா, மலாய் தொலைக்காட்சியிலே ஆகட்டும், திரைப்படத்திலே ஆகட்டும், அவர் வந்து மிக மிக பெரிய பெரிய பாப்புலர் ஹீரோ. அதனால தான் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஒரு புதுமுகமாக வந்து நடித்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையுமே தெரியாது.
அதாவது வந்து ரொம்ப ஒரு 10-15 படங்கள் நடித்து பழக்கமானவர்கள் மாதிரி தான் உங்களுக்குலாம் தமிழ் படங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு அந்த திறமை இருக்குது. அந்த திறமையை வந்து ரொம்ப அருமையாக காமிச்சிருக்கிறாரு. அது மட்டும் நடிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் திரைக்கதை அமைத்து இயக்கத்தையும் அமைத்து அதை ரொம்ப செஞ்சுருக்காரு. நேற்று அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன பிற்பாடு, ஏன்னா இங்கே என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் இங்கே தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் எனக்கு ஃபோன் மூலமாகவும் ட்விட்டர் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க. அதில் சிகே கிட்ட இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்கிறேன். சில நண்பர்கள் என்னிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னப்போ வந்து, அந்த சிகேங்கிறவர் யாருங்க, அவர் நல்லா செஞ்சுருக்கிறாரு, ஒரு மிகப்பெரிய கதாநாயகனாக ஆகக்கூடிய, தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கதாநாயகனாகக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது, எதிர்கால ரவிச்சந்திரனாக உருவாகக்கூடிய எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது. குறிப்பாக வந்து இயக்கத்தில் வந்து அந்த கேமரா ஒர்க், மியூசிக் அதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறப்ப வந்து அந்த கார் சேசிங் சீக்வன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப அருமையாக செஞ்சுருக்கிறாரு. அது எப்படி செஞ்சாருங்க அப்படின்லாம் என்னை கேட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கார் சேசிங் சீக்வன்ஸு, அந்த கதை அமைப்பு, ஒரு காமெடி கலந்து, அந்த நவாஸ் சொன்னார் ஒரு காமெடி கலந்த கிளைமேக்ஸு, அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அந்த திரைப்படத்தில். அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா புன்னகைப்பூ கீதா, அந்த அம்மாவை நடிக்கிறதெல்லாம் நான் பார்க்குறப்ப வந்து ரொம்ப நல்லா இயல்பாக நடிச்சிருந்தாங்க. காமெடியாகவும் இருந்தது. அதே சமயத்தில் வந்து தன்னுடைய இயலாமையும் தன்னுடைய கோபத்தையும் ரொம்ப அழகாக அதில் வெளிக்கொண்டு இருந்திருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த 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 கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான கேரக்டர். அது நல்ல கேரக்டரா, கெட்ட கேரக்டரா, மோசமான கேரக்டரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, வெகுளியான கேரக்டரா, என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களை, இவர் அடிக்கிறாரா உதைக்கிறாங்களா அப்படின்லாம் தெரியாத ஒரு கேரக்டர். ரொம்ப அருமையாக செஞ்சிட்டாங்க அந்த புன்னகைப்பூ கீதா அவர்கள். இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன், புன்னகைப்பூ கீதா நீ நல்லா வருவம்மா. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷைலா நாயர், மலேசியாவில் வந்து மிகப்பெரிய பாடகி. அவங்க நிறைய போட்டிகள்லாம் பங்கெடுத்து நிறைய பாடல்கள்லாம் பாடி மிக புகழ்பெற்ற பாடகி. அவர்களை வந்து சிகே இதில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. குறிப்பாக வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்சஸ் நீங்கள் நிச்சயமாக பார்க்கணும். உங்கள் நேயர்களும் உங்கள் நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுங்கள். அந்த ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸில் அந்த அம்மா அந்த சாகர காட்சி வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருந்தாங்க. அதனால் அந்த அந்த ஒரு இடமும் ரொம்ப நல்லா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. குறிப்பாக அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இசையமைப்பு, கேமரா ஒர்க் எல்லாமே எக்ஸலண்ட். மலேசியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட படம். குறிப்பாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் இப்போ கூட இந்த இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தேன், தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த படங்களுக்கு வந்து மலேசியர்கள் வந்து ரொம்ப ஆதரவு கொடுக்குறாங்க. கீதா அவர்கள் கூட சொல்லியிருந்தாங்க, வேலையில்லா பட்டதாரியை கூட அவங்க வந்து கிராஜுவேட் ஆகி டாக்டரேட் பண்ண வச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க மலேசிய மக்கள். அதனால் இங்கே இருக்கிற இந்த மைந்தன் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு. அந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து நிச்சயமாக இந்த மைந்தனை பார்த்து அவர்களுக்கு இந்த மைந்தனுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஆதரவு கொடுக்கணும். ஆதரவு கொடுத்தா தான் எதிர்காலத்தில் டத்தோ மாதிரி இருக்கிறவங்க, டத்தோ சாகுல் மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் இன்னும் நிறைய திரைப்படங்களை உருவாக்குவாங்க. இல்லாட்டினா அவருக்கு தனி பிஸ்னஸ் இருக்குது, அவர் சைனாக்காரங்க அவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு, அந்த பிஸ்னஸ் போயிடுவார். இதுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோன்னா நிச்சயமாக வந்து நிறைய செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்ட்ரோவான நிறுவனமானது வந்து இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஒரு வரலாறு எப்படி போகுதுங்கிறத பற்றி நிச்சயமாக வந்து எதிர்காலத்தில் இன்னும் நிறைய தமிழ் திரைப்படங்களாகட்டும், பாலிவுட் திரைப்படங்களாகட்டும் நிறைய திரைப்படங்கள் தயாரிக்கலாங்கிற எண்ணத்துலையும் இருக்கிறோம். பேக்கர் சொன்ன மாதிரி அதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருந்தால் நிச்சயமாக அதற்கும் நாங்கள் வந்து செவிசாய்ப்போம். இந்த அளவுக்கு பத்திரிகைக்காரர்கள் இந்த நடுப்பகலில் வந்து நீங்கள் உங்களை அனைவரையும் பார்ப்பதில் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இதை நீங்கள் இந்த 50 தியேட்டருங்கிறது வந்து இன்னும் நிறைய தியேட்டரில் போகணும். நவாஸ் சொன்னார், அது நிறைய தியேட்டரில் போகுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நீ கூடிய விரைவில் வந்து இன்னொரு படத்தை இதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசையோட நன்றி கூடி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார்.